تو بات چیت ہوتی ہے بلوچستان کا کیا مسئلہ ہے، کہتے جب بالکل ختم ہو گئی تو ایک معزز کہتا ہے دوست تھے، اس نے کہا نواب صاحب جی یہ بلوچستان کا مسئلہ کی ہے؟ تو میرے خیال میں ہم جتنا بھی بولیں گے پھر بھی آپ لوگ بولیں گے بلوچستان کا مسئلہ کی ہے۔ پچھلے، میں باقی بات نہیں کر، پچھلے 20 سال کی اسمبلیوں میں کسی بھی ایک ممبر نے اٹھ کے یہ کہا ہے کہ جی بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، خدا کے واسطے اس پر توجہ دیں؟ کسی نے کبھی اتنا تک کہا ہو کہ جی یہ جو میری طرف 2 سالوں میں کم سے کم میری طرف اشارہ کر کے بولتے کہ یہ پاگل جو بکواس کر رہا ہے یہ وہ کیا رہا ہے؟ نہیں کیا۔ کشمیر کے حوالے سے کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں، ہے نہیں کشمیر کمیٹی آپ کے پاس؟ کشمیر تو جب ملے گا آپ کو ملے گا، یہ جو آپ کے ہاتھ میں وہ جا رہا ہے اس کے لیے تو کمیٹی بناؤ، کیوں نہیں کمیٹیاں بناتے؟ بوسنیا کے لیے آپ احتجاج کرتے ہیں، فلسطین کے لیے آپ احتجاج کرتے ہیں، یہاں پر پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں اس کانسٹیٹیوشن ایونیو پر دھرنے دیتی ہیں، یہاں پر زیر بحث آتا ہے آٹا، زیر بحث آتا ہے یہاں پر ٹماٹر، زیر بحث آتا ہے یہاں پر چینی، زیر بحث آتی ہے، لیکن میرے بلوچ کا خون زیر بحث کیوں نہیں آتا؟ کیوں وہ اس کا رنگ ٹماٹر سے بھی زیادہ خراب ہے؟ اس کا ذائقہ آپ کی چینی سے بھی زیادہ خراب ہے؟ نہیں، کیونکہ اس کو آپ نے اپنایا نہیں، اس کو آپ نے کالونی سمجھا ہے، اور جب کالونی ہوتی ہیں، جب غلام ہوتی ہیں، یہی تقدیر ہوتی ہے جو ہماری تقدیر ہے۔ اگر اس تقدیر کو بدلنا چاہتے ہیں، بلوچستان کو اس کا ڈیو شیئر دیں، بلوچستان کو اس ملک کا برابر حصہ دینا ہوگا، آپ کو آج نہیں تو کل دینا ہوگا۔ اسپیکر صاحب تو نہیں ہیں یہاں پر، ان سے میرا ایک گلہ ہے۔ یہاں پر افغانستان پیس کانفرنس بلائی گئی تھی، میں اگر غلط نہیں ہوں، بلوچستان پیس کانفرنس نہیں بلائی جا سکتی؟ کیا اس کے لیے ہمیں IMF یا ورلڈ بینک کی اجازت کی ضرورت ہے؟ کیا اس کے لیے بھی ہمیں یونائٹڈ نیشن سے قرارداد پاس کرنے کی ضرورت ہے؟ کیوں نہیں بلاتے آپ؟ بلائیں، ہم آنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر افغانستان کے لیے آپ پیس کانفرنس بلا سکتے ہیں تو بلوچستان کے لیے کیوں نہیں بلا سکتے؟ ہاں، یا تو یہ کہہ دیں آپ، پھر ہم آپ سے گلہ نہیں کریں گے کہ نو گو ایریا ہے بلوچستان یا ممنوع علاقہ ہے۔ اگر ممنوع نہیں کہہ سکتے اس کو مفتوحہ کہہ دیں، مفتوحہ کہہ دیں۔ اگر مفتوحہ نہیں کہہ سکتے مقبوضہ کہہ دیں، پھر وہ چیزیں جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں اس میں بالکل جائز ہوتی ہیں۔ پھر کوئی بلوچستان کا کوئی بیوقوفی ہوگا جو پھر آپ سے گلہ کرے گا۔ ان تینوں میں سے ایک نام اس کانسٹیٹیوشن میں آپ ترامیم تو کر سکتے ہیں، ان میں سے ایک نام دے دیں، مفتوحہ بلوچستان یا مقبوضہ بلوچستان، پھر آپ جو کچھ کہیں۔ یہ قرآنی آیات گواہ، ہم آپ سے کوئی گلہ نہیں کریں گے، ہم اپنی لاشیں بھی دفنائیں گے خاموشی سے، ہم اپنے ان مسنگ پرسن کے لواحقین کو بولیں گے اب رونا بس کر دو، یہ خدا کی طرف سے تم پر قہر آیا ہے، اس کو سہتے رہو۔ اس زمانے میں ماں باپ اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے جی۔ میں اس کورونا کے دوران گاؤں میں تھا تو بیکاری تھی، کوئی کام نہیں تھا، تو وہاں پہ سب بچوں کو جمع کر کے، اسکول کی چھٹیاں تھی تو ٹیچروں کو جمع کر کے گھر میں نے ان کو پڑھائی شروع کی۔ مجھے میسیجز آئے لوگوں کے کہ خدا کے واسطے ہمارے بچوں کو مت پڑھاؤ، جب یہ پڑھیں گے کچھ عقل آ جائے گی، کچھ سمجھیں گے، یہ حق اور ناحق میں فرق کرنا سیکھیں گے، یہ
इंसाफ और नाइंसाफी में फर्क करेंगे। जब इनको ये समझ आ गई तो इनको कोई गाड़ी वाला आके उठा के ले जाएगा। खुदा के वास्ते हमारे बच्चों को मत पढ़ाओ। और जब पढ़ाई की बात करते हैं हम, बलूचिस्तान के अक्सर इजला में ऑनलाइन मेरे ख्याल में क्लासेस हो रही पूरे मुल्क में, लेकिन बलूचिस्तान में ऑनलाइन नहीं हो रही, क्योंकि इंटरनेट पिछले 8 साल से जो है बलूचिस्तान में बंद कर दिया गया है। नो 3G और 4G सर्विसेज अवेलेबल इन बलूचिस्तान। वो कहते हैं जी ऑनलाइन। वो मैंने बोला भाई हमें कोई लाइन में खड़ा होने नहीं देता, आप हम ऑनलाइन की बात कर रहे हो। वाकया जो हुए दिन दहाड़े लोग मुसल्ला होकर घरों में घुसते हैं। एक वाकया जिसका जिक्र मैंने पहले किया, 2 दिन पहले, बस डॉक्टर साहब हमेशा के लिए नहीं, थोड़ी देर छोड़े, हमेशा के लिए खत्म कर रहा हूं मैं। वो घरों में घुसते हैं। अमन अमान का ये हाल है कि लोग घरों में बैठ नहीं सकते। ये हमारी रवायतें नहीं है कि खवातीन पर गोली चलाए, बच्चों पर गोली चलाए। 2 दिन पहले तुम में एक घर में घुसकर औरत का गला काट दिया गया, उसकी कानों से जो बालियां छीन गई। ये डकैती का वाकया हो सकता है, लेकिन इट कम्स इनटू लॉ एंड ऑर्डर। और क्यों? क्योंकि वहां पर पाकिस्तान का एजेंडा आप गाड़ी में लगे। मैं आपको बोलता हूं, आप मेरे साथ आए, कोई एक, आप पाकिस्तान का एजेंडा गाड़ी पे लगाएं, चाहे जो बारूद है गाड़ी में, चाहे जो कुछ है आप लाएं, आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा, क्योंकि आप पाकिस्तान के वफादार हैं। झंडा लगाने से कोई वफादार नहीं होता। वो वफादार उस वक्त होगा जब उसको आप एहसास दिलाएं कि आप इस मुल्क के बाशिंदे हैं, आप इस मुल्क के नफा नुकसान में बराबर के शरीक हैं। और वो लोगों को परमिट दिया गया कि लोगों को मारें भी, लोगों को उठा के भी ले जाएं। डेथ स्क्वाड मशहूर है वहां पर, जिसकी हर जिले में जो है उन्होंने एक ग्रुप्स बनाए हुए हैं। कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, एक लश्कर बनाया गया था मेरे ख्याल में वजीरिस्तान में, कहां पे आजकल, ये आज का नहीं, ये पहले भी था, छोटा उसको ब्रेक दे दिया गया था। वो टीवी में कहते हैं ना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, वो छोटा सा ब्रेक दे दिया था, अब वो फिर जो उनको एक्टिव कर दिया गया है। बहरहाल इसमें यही कहूंगा, जिस नतीजे पर हम पहुंचे हैं, बड़े हमें कहते थे, लेकिन हम ना समझते, उनकी बात नहीं समझते थे। कहते थे बाबूजी धीरे चलना, बड़े धोखे हैं इस राह में। तो हमारी पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के कई इजलास हुए, हमने याद दहानी भी कराई इत्यादियों को, उनको शायद हमारी ज़रूरत नहीं थी। तो आज बाकायदा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की सेंट्रल कमेटी के फैसले की तवज्जो से PTI से मैं अपनी पार्टी के इत्तेहाद के खात्मे का बाकायदा ऐलान करता हूँ। अफसोस होगा मुझे, लेकिन क्या करें। शेर के साथ इख्तिताम करूंगा। शाहों से जो कुछ रब्त न कायम हुआ अपना, आदत का भी कुछ जबर था, कुछ अपनी जबान भी। बड़ा शुक्र, बहुत बहुत मेहरबानी जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आपने हमें टाइम दिया और इंशाल्लाह ऐवान में रहेंगे। ऐसी अगर मुझसे कुछ किसी भी साथी की दिल आज़ारी हुई है, मैं इन्हें किसी पर पर्सनल अटैक नहीं किया, मैंने सिर्फ अपना दुखड़ा सुनाया है, अपने लोगों के खून के धब्बे आप लोगों को दिखाएं। अगर गलती से खून के छींटे किसी के दामन में लग गए तो उसका कसूर और मैं नहीं। बड़ी नवाज, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। जी जनाब सलाउद्दीन साहब। जी सरदार अख्तर महंगल साहब। थी पिछले सेशन में मैंने आप लोगों को पेश की थी, मैं क्योंकि
कुछ आप लोगों के एहसान हैं वो भी मैं गिना चलूं। उनमें से 418 लोग जो है बाजियाब हो गए। ये एक लिस्ट है, मैं आपको रिकॉर्ड के लिए देता हूं। और इसी दौरान जो लापता हुए हैं उस लिस्ट के अलावा इस वक्त मेरे पास 500 के करीब लिस्ट मौजूद है जो हमारे आपके मुआहदे के बाद लापता किए गए हैं। ये उनकी लिस्ट है और 1000 बंदों की लिस्ट बन रही है, वो कुछ ही दिनों में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ये जो बाजियाब हुए हैं और ये जो लापता हुए हैं, इनको खुद आप तराजू में तोड़ के देखने किसका वजन भारी है। जी जनाब सलाउद्दीन साहब। बिस्मिल्लाह।